ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बुढ़ा जी का शरीर काफ़ी बिरध हो चुका सी। गुरु घर की सेवा करदियां बाबा बुढ़ा जी नूं लगभग 100 साल तो उपर समा हो गया सी। बाबा बुढ़ा जी ने हुण 6 सतगुरां दे दर्शन ते सेवा करके अपना जन्म सफला कीता सी। बाबा जी दे हथों गुरु घर दे अनेक कारज संपूर्ण होए सन। गुरसिखां विच बाबा जी दा बड़ा सत्कार सी। अनेकां सिख बाबा जी नूं प्रसन्न करके बाबा जी तो वर लैके अपनियां मनोकामनावां पूरियां करदे सन। एक दिन श्री गुरु हरगोबिंद जी ने दीवान विच बैठे बाबा बुढ़ा जी नूं कहा, बाबा जी आपने श्री गुरु नानक देव जी ते बाकी 4 सतगुरां दे दर्शन दीदारे ते सेवा कीती है। अज आप किरपा करके कुछ प्रसंग श्री गुरु नानक देव जी दे संगतां नूं सुणाओ, जिस नूं सुण के संगतां प्रसन्न होण ते उन्हां दे मन शांत ते तृप्त होण। बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु जी दा हुक्म मन के श्री गुरु नानक देव जी दे मन नूं सुख ते आनंद देण वाले कई प्रसंग ते उपदेश सुनाए, जिन्हां नूं सुण के सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए अते संगत ने अपने धन भाग जाण के बाबा जी तो प्रसंग ते उपदेश सरवण कीते। इस तरह कुछ दिन आनंद मंगलाचार हुंदा रहा। फिर बाबा जी ने सतगुरां अगे बेनती की कि महाराज जी हुण मेरा अंत समा नेड़े आ गया है। जे आप जी आग्या दिओ तां मैं अपने नगर रमदास जाके निवास करां। गुरु जी ने बड़ी प्रसन्नता नाल बाबा जी नूं आग्या दित्ती अते कहा कि जेकर आप दी कोई होर इच्छा होवे तां हुक्म करो। बाबा जी ने कहा, महाराज जी मेरी इस समय इहो इच्छा ते मंग है कि मैनूं अंत समय आप जी दे दर्शन जरूर प्राप्त होण। सतगुरु जी ने कहा, बाबा जी तुहाडी ये इच्छा असीं जरूर पूरी करांगे। तुसीं जदों सुनेहा भेजोगे असीं पहुँच जावांगे। उपरंत भाई जोध, भाई अजिता ते भाई जीवा नूं नाल लैके बाबा जी सतगुरु जी नूं नमस्कार करके तुर पए ते अपने नगर रमदास पहुँच गए। बाबा जी नूं सतगुरु जी ते सारी संगत ने बड़े वैराग ते सत्कार नाल विदा कीता। बहुत सारे सिख बाबा जी दे नाल दूर तक गए। बाबा जी रमदास पहुँच के प्रभु सिमरन विच लीन रहिंदे गुरसिखां नूं सतगुरु जी दे प्रसंग ते जस सुना के निहाल करया करदे सन। अनेकां सिख बाबा जी दे दर्शन लई रमदास आउंदे ते बाबा जी तो नाम दी दात लैके गुरसिੱਖੀ धारण करदे। भावें बाबा जी शरीर करके अत बिरध हो चुके सन, पर सुरत आप दी ओही चढ़दियां कला वाली ते गुरु जी दी महान शरधा नाल रंगी होई सी। जदों बाबा जी ने अपना अंत समा नेड़े वेख्या तां विचार आई कि अंत समय जेकर श्री गुरु हरगोबिंद जी मेरे पास होण तां मैं उन्हां दे दर्शन करके निहाल होवां ते उन्हां दी हाज़री विच ही प्राण त्यागां अते अपने पुत्र भाने दी बांह भी गुरु जी नूं फड़ा जावां, क्योंकि साडा सारा परिवार गुरु घर दी ही बख्शिश है। ये विचार करके बाबा जी ने एक सिख नूं गुरु जी दे पास भेजिया ते बेनती कर घल्ली कि सतगुरु जी मैनूं अंत समय अपने दर्शन दे के निहाल करो। सिख ने हरगोबिंदपुर हाज़र हो के सतगुरु जी नूं बाबा जी का सुनेहा दिता। उस समय सतगुरु जी दीवान विच बैठे हुए सन। आप जी ने उस समय ही दीवान की समाप्ति करके रमदास जाण की तैयारी कर दी। एक सिख नूं गुरु जी ने जत्थेदार नियत करके श्री हरगोबिंदपुर की राखी वास्ते उस पास सैना छड़ दी अते आप भाई बिधि चंद, भाई गुरदास जी अते होर उगे सिखां नूं नाल लैके घोड़ियां ते सवार हो के बाबा बुढ़ा जी कोल रमदास पहुँच गए। बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु जी के दर्शन किए ते कहा कि हुण मेरा मनोरथ पूरा हो गया है। आप जी ने मैनूं अंत समय दर्शन बख्श के बड़ी किरपा की है। मेरे पिछों मेरे पुत्र भाने की बांह भी
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਭਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 14 ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਸੰਮਤ 1688 ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਨੇੜਿਓਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਰਮਦਾਸ ਆਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 17ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਘਾਲਿਓ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣ ਜੇ ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚਨ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਮਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਹੱਥ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰ, ਰਸੀਲੀ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲਈ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਆਪ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਅਪੜੇ ਤੇ 17ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 17 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਲ 1.5 ਕੁ ਫਰਲਾਂਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੰਗਾ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ 1.5 ਕੁ ਮੀਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਘਰ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।